Okay. So in our previous class, we had completed some part of the modern history heavy session asil jot amar we had completed till INC and we had done some revolutionary activities. Okay. Our revolutionary activities episode, I told you that yar pisot Gandhian era ta ahibo. এতিয়া আজিৰ ক্লাছত we will try to discuss, we'll try to cover as much as possible যে গান্ধীয়ান এৰাৰ পৰা আমি কি MCQs দেখা পাম আৰু সেইখিনি MCQs আপোনালোকে বা সেইখিনি টপিক আপোনালোকে চাই ল'লে হ'ল ওকে ফাৰ্ষ্ট থিং এটা আৰু মনত ৰাখিব যে ৰেভলিউচনাৰী এক্টিভিটিজ বুলি ক'লে আই হোপ ইউ ৰিমেম্বাৰ মডাৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট বুলি কোৱা আমাৰ দুটা গ্ৰুপ হৈ গৈছিলে চ' মডাৰেটছ সকলে প্ৰেয়াৰ পিটিশ্যন এণ্ড প্ৰটেষ্টৰ এটা প্ৰট'কল ফ'ল' কৰে য'ত ভাইলেঞ্চ নাই বাট এক্সট্ৰিমিষ্টত দে go into voicing things through I would say rather radical methods. Okay, exactly violence বুলি ক'ব নোৱাৰি okay but some radical methods they use so that they can get instant results but moderates or eta asile eta matlab hardcore principle eta asile that the entire process will not involve any kind of violence okay that till the congress or formation moderates or jonto activity asile আৰু সেই এক্টিভিটিৰ পিছত এক্সট্ৰিমিষ্ট যোনখিনি আমি এক্টিভিটি দেখোঁ সেইখিনি কাইণ্ডলি আপোনালোকে এক্টিভিটিটোৰ ক্ৰনলজিটো মনত ৰাখিব সেইটো অলৰেডি পিডিএফত আছে কেইটামান এক্টিভিটি এণ্ড ধৰি লওক আপোনালোকে তাতে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো যদি ফৰ্ম হয় কিবা এটা সেইটো মনত ৰাখিব আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোনজন লিডিং এক্টিভিষ্ট হয় বা লিডিং যোনজন পাৰ্চনেলিটি আছে সেইখন আপোনালোকে চাব সেই মানুহজনৰ আপোনালোকে নোটটো বনাব অ'কে চ' দিছ ৱাজ মেণ্ডেটৰী Today we will start quickly with this one home rule movement বুলি কোৱা এটা মুভমেণ্ট হৈছিলে okay during this time যেতিয়া কংগ্ৰেছ মানে এটা পাৰ্টিশ্যন হৈ গৈছিলে দেন সুৰজ স্প্লিট বুলি কোৱা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে 1907ত সেই সুৰজ স্প্লিটত মডাৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট দে হ্যাড ডিভাইডেড okay আৰু সেই ডিভিজনৰ পিছতে যোনটো নাৰ্ভ চেণ্টাৰ আছিলে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ that pace was lost in Bengal nerve center in Bengal সেই পেজটো it was seen that that pace is lost okay the second kotha to hoise after that pace is lost kisuman enekwa personalities asle june nijor falor pra he juntu loss eta hoisile because of the breaking of the congress he breaking to so that does not impact their motive of junkhini petitions hok ba junkhini tehti britishor logot reform movements karone plead korisile সেই বস্তুটো যাতে এফেক্ট নহওক সেই কাৰণে দুজন তিনজন পাৰ্সনালিটি এনেকুৱা আছিল হু ৱাৰ ওয়াৰ্কিং ইভেন আফটাৰ দ্য স্প্লিট ওকে তাৰে লিড যোনজন আমি personality jano that is Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant these are two of those people who were working despite the split they tried to take into consideration je ami ekhini khini kaam britishor logot already jehetu eta already eta momentumot goi asile so korim he momentum to carry forward koribole we have the or they had formed the home rule league movement okay home rule league mane hoise home means nijor ghorote rule mane শাসন কৰাটো so nijor manuhe rule koribo lage home rule league means a group of course movement mane of course we all know that it was a kind of a activist position juntu lua hoisile by Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant okay so it was seen during this time je world war start hoar 1919 or time 1914 basically hetu time mote ei movement to start hoy okay yar major jistu mo apna koi disu hetu already je after congress broke into moderates and extremists tar pisote home rule league movement to connecting link hisabe you can say before gandhi came okay before gandhi came a particular movement to important hoy because junkhini kam moderates or extremists hokole kori asile hekhini carry forward koratu so that was named as home rule movement eta yate eta important question hoday ahe home rule league movement junto asile he movement to দুটা এটা বছৰতে দুবাৰ ইনিশিয়েট হৈছে ওকে বাল গংগাধৰ তিলকে নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এনি বেসেন্টে নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইনফ্যাক্ট মান্থছটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্টত এপ্ৰিলতে বাল গংগাধৰ তিলকে নিজৰ এখন হোম ৰুল লীগ মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু হোম ৰুল লীগৰ মই মিনিংটো ক'লোৱে যে নিজৰ সেলফ গভৰ্নমেন্ট হোৱাৰ বা নিজৰ এখন গভৰ্নমেন্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ প্ৰেছাৰটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়ানছ সকলে দিছিলে অন দি ব্ৰিটিছ ওকে সো the 1916 or junto the april month প্ৰথমতে বাল গংগাধৰ তিলকে খুলে ওকে বাল গংগাধৰ তিলকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু হেতু কোড ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ওকে বাট বম্বেত হোৱা নাছিলে হেতু মনত ৰাখিব ওকে বম্বে এৰি পেলাই মহাৰাষ্ট্ৰ যোনটো তেতিয়া দিনৰ যোনখন মহাৰাষ্ট্ৰ কভাৰ কৰিছিলে
Karnataka, Central Provinces and Berar, সেই গোটেইখিনিতে হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দ্যাট ইজ বাল গংগাধৰ তিলক অ'কে আৰু এতিয়া ছেকেণ্ডত এই ছেপ্টেম্বৰ যেতিয়া আহে ছেপ্টেম্বৰত এনি বেচেণ্টে ছেম মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰে বাট ৱেৰ ইন মাদ্ৰাছ আৰু বাকী যোনটো ইণ্ডিয়া পাৰ্ট অফ দি ইণ্ডিয়া আছিলে ৰেষ্ট অফ দি ইণ্ডিয়া আছিলে তাতো ষ্টাৰ্ট কৰে অ'কে এইটো মনত ৰাখিব বম্বে য'ত বাল গংগাধৰ তিলক সেইটোৱে কনফিউজন হয় বিকজ বাল গংগাধৰ তিলক ডেফিনেটলি মাৰাঠী আছিলে চ' এইটো বাই ডিফল্ট ভাবি লোৱা যায় যে বম্বেতনো কিয় নকৰিব যদি মহাৰাষ্ট্ৰত কৰিছে বাট হিয়াৰ অনলি দ্য গ্লিচ কামছ এট এনি বেচেণ্টেহে বম্বেত কৰিছিলে বম্বেত কিন্তু হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্টটো হোৱা নাছিলে এতিয়া ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰি আছে বাট উই কেনট ডুৱেলভ ইন টু ইট টাইম শ্বৰ্টেজ হয় চ' ইউ কেন জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দেট হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড দুখন আছিলে দুবাৰ হৈছিলে এপ্ৰিলত হৈছিলে ছেপ্টেম্বৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এপ্ৰিলত যোনখন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেইখন বাল গংগাধৰ তিলকে কৰিছিলে এণ্ড দেট ৱাজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু মহাৰাষ্ট্ৰ বাট তাত বম্বে নাছিলে অ'কে বম্বে নাছিলে এণ্ড বাকী যোনখিনি হয় আপোনাৰ বাকী যোনখিনি আছিলে ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া আমি চাওঁ ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বাই এনি বেচেণ্ট আৰু তেখেতে মাদ্ৰাছ বম্বে এণ্ড বাকী গোটেই অল অভাৰ দি ইণ্ডিয়া দে হেড ডান ইট অ'কে এনি বেচেণ্ট হেড ডান ইট চ' এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে MCQ ফৰ্মৰ পৰা ডিৰেক্টলি আহে 2018তো আহিছে এইটো কুৱেশ্যন এতিয়াও হয়তো অফক'ৰ্ছ অহাৰ চান্সেছ থাকে অ'কে ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট হৈছে এটা 19 same year okay this 1916 year is important last time আমি কৰিছিলো that 19 আপোনাৰ 7 অত 1905 সেইখিনি আমি কৰিছো বেংগল মুভমেণ্ট হৈছে তাৰে 10-12 বছৰৰ ভিতৰত এক যিমানখিনি আছে আমাৰ অল ডিসি এইবিলাক ৰেভলিউচনাৰী এক্টিভিটিজ হৈছিলে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে এণ্ড তাৰ পিছত আমি দেখো যে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰ পিছত আমি দেখো 1916ত ডিৰেক্টলি হোম ৰুল লীগ মুভমেণ্ট ফৰ্ম হয় ওকে আৰু 1916তে আৰু এটা এই ইয়াৰটো মনত ৰাখিব ওকে 1916 ইয়াৰতে দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিলে দ্য ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ দি লক্ষ্ণৌ ছেশ্যন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দিছ ওৱান মডাৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্টে গম পালে যে ছেপাৰেট থাকি পেলাই ব্ৰিটিছক তেহেঁতে বা দে কেনট ফাইট দেম টোটেলি আউটকামটো fully fulfill নহয় successful নহয় so surat splitter পিছত 1907 যেতিয়া split to হয় 9 বছৰ পিছত after 9 years 1916 again moderates and extremists লগ খায় and they reunite to আৰু য'ত হৈছিলে like I said Indian National Congressৰ গোটেইকেইটা session important নহয় কিন্তু যোনকেইটা session important হয় সেইকেইটা আপোনালোকে year তাতে yearটো মনত ৰাখিব okay ক'ত হৈছে the site that you should remember আৰু যদি প্ৰেসিডেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট আছে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট সবতে নুহুৰে যেনেকৈ লক্ষ্ণৌ ছেশ্যন এইটো প্ৰেসিডেন্ট হুদিব পাৰে নুহুদিব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বাট আজিলৈকে তেনেকৈ প্ৰেসিডেন্ট হুদা মোৰ ৰেকৰ্ড দেখা নাই বাট যিহেতু APSC প্ৰট'কল সদায় আজিকালি চেঞ্জ হৈ গৈ আছে চ' ইউ কেন চেক দি মানে প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় ওকে চ' লক্ষ্ণৌ ছেশ্যন আছিলে সেইটো মনত ৰাখিব 1916 লক্ষ্ণৌ ছেশ্যন what was the main agenda of this that moderates and extremists they reunite okay moderates and extremists they reunite ইয়াতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ ইয়াতে চাব 1910 1912 then suddenly 1925 আহি যায় then 30 আহে 31 আহে okay এইটো ভাবি নলব যে 1912 ৰ পিছৰ পৰা এই গোটেইখিনি এতিয়া হৈছিলে যে 1916 টো কেনেকৈ মনত ৰাখিম okay মই কৈ আছো যে এই 1907 ৰ পিছত যোনটো 1916 এ 9 বছৰ কি এক্স্যাক্টলি হৈছিলে তাই এই 1912 লৈকে যোনখিনি আমি এইখিনি পঢ়ো এইখিনি আমাৰ ফাৰ্স্ট ৰেভলিউচনাৰী ফেজ হয় okay this is the first revolutionary phase and here revolutionary phase to it includes these particular কিছুমান আমাৰ conspiracies বা revolution activity আছে 1925 ৰ পিছত যোনটো আমাৰ গান্ধীৰ এমাৰ্জেন্স যেতিয়া হয় তাৰ পিছত এটা second revolutionary phase হয় okay সেইখিনিত আমি এই particular revolutionary কিটা পঢ়ো this is the second revolutionary phase so revolutionary হয় why because yet arms use হয় অলপ violence আছিলে তাত prayer petition protest method নহয় সেইকাৰণে revolutionary বুলি কোৱা যায় okay তাৰে যোনটো জিষ্ট আছে মেইনছৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাট প্ৰিলিমছত আপোনালোকৰ সেইটো নুহুদে যে ৰেভলিউচনাৰী কিয় কোৱা হয় মডাৰেট কিয় কোৱা হয় ওকে মডাৰেটক খুব বেছি আপোনাৰ সুধিব পাৰে যে মেথডটো কি হয় প্ৰেয়াৰ পেটিশ্যন 3 P's বুলি কওঁ প্ৰেয়াৰ পেটিশ্যন এণ্ড প্ৰটেষ্ট যোনটো হয় ওকে বাট ৰেভলিউচনাৰী কেছত আপোনালোকে জাষ্ট এটলিষ্ট ইয়াৰ কোনজন অৰ্গেনাইজ ছাপিকাৰ বাটাৰ্ছ হ'ল আলিপুৰ বম কনস্পিৰেচিজ আপোনাৰ কোন আছিলে ওকে নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ কোন হয় এইবিলাক Howrah gang case these you should remember and please chronology মনত ৰাখিব chronology is important okay all right let us quickly move on to the next এতিয়া আমি যোনটো কৰিম that is the main important part which is emergence of Gandhi now see emergence of Gandhi বহুত
ডাঙৰ এটা কম্পোনেণ্ট হয় বাট ট্ৰাষ্ট মি MCQ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়া বহুত কম কণ্টেণ্ট আছে ইফ ইউ ডু স্মাৰ্ট ষ্টাডি দেন MCQ আপোনালোকে কেইটামান কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা যদি ধৰি ৰাখে তাৰ ওচৰ পাছৰে কুৱেশ্যন সুধিব এণ্ড ইউল বি এবল টু আনচাৰ কিন্তু মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট চিলেবাছ okay যদি আমি I'll repeat যদি আমি MCQ point of view পৰা চাওঁ then all you have to do is take some pinpoint কিছুমান আমাৰ particular points আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব বাকি যোনখিনি মেইন জিষ্টটো কিন্তু মেইনছ point of view পৰা এই পাৰ্টটো it needs to be extensively done কিন্তু prelims point of view পৰা বেছি ভয় খাবলকে বস্তু নাই বেছিকে যদি মনত নাথাকে এই 1916 লৈকেহে বেছিকে মনত নাথাকে বাকি কিন্তু মনত থাকিব আৰু মই কৈছিলো আপোনালোকক নিউজ পেপাৰৰ কিবা কিবি আছে সেইখিনি মই অলৰেডি গ্ৰুপত এটা PDF দিয়া হৈছিলে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব সেইটো আহে ওকে অলৰাইট সো এমাৰ্জেন্স অফ গান্ধী এটা গান্ধী উই অল নো দ্যাট সাউথ আফ্ৰিকা তেখেতে এটা ফেজ অফ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে য'ৰ পৰা MCQ বেছিকে নাহে ইনফেক্ট মেইনছতো কুৱেশ্যন তাৰ পৰা অহা বহুত কম চান্সেছ বাট হোৱাট ইউ হেভ টু ডু ইজ এটলিষ্ট আপোনালোকে টাইম লাইনটো মনত ৰাখিবলৈ যেতিয়া ইয়াত কংগ্ৰেছে কাম কৰি আছিলে সেই সময়ত কিন্তু গান্ধীজীয়ে হি ৱাজ ৱৰ্কিং ইন সাউথ আফ্ৰিকা ওকে ৱেইট লেট মি চেঞ্জ দ্য পেন Yeah, he was working in South Africa at that point of time. Okay, see, there were two phases of struggle, and he was working in South Africa at that point of time. Eta asle moderate phase of struggle. Ebla iman nuhude. Just example karone mo koisu. Eta passive phase or satyagraha. Eta Gandhi junto philosophy asile hebla ketao prelims ot nuhude. Hebla mains of content. So we will not discuss this here. Prelims point of view par jodi apna loke question first Gandhi return ketia hoisile. Ajir dinot সেই বস্তুটো প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস বুলি সেলিব্ৰেট হয় we all know that okay আমি যোনখিনি গান্ধীজি আহি পেলাই যোনটো মেথড ইউজ কৰিছিলে now this is a very phenomenal the most interesting part of Indian history যোনটো মোৰ ফালৰ পৰা of course is Gandhian phase যদি আমি চাওঁ তাতে আমাৰ principles of Gandhi আছে গান্ধীজি কেনেকে how তেখেতে গুটেই ইমান ডাঙৰ যোনটো 200 years এটা particular amar we can say at a mane most impactful junto amar tenure asile the britishers he britishers junkhini amar impact hok scientific hok non scientific hok okay all of that keneke ejon single manuhor leadership under keneke bostu to ami independence or turn hole and that entire thing is very interesting to read about and it is personally moko it is very impactful even on your personal journey hok exam hok apnaloke mains point of view pa jetia pohe tetia ei bostuta you cannot ignore but for prelims point of view you can definitely ignore for now is 7-8 days ot Gandhi principle pohi pla apnaloke bahut besi I would say use napabo for MCQ point of view so ekdom first jeta Gandhi dekhete jeta enter koisile India okay that principles with those junu methodology asile he methodology satyagraha junto ami janu okay tar karone the protocol was to form some ashrams he progenitor type or huar karone he ashramor junto concept hoy he concept to olopman hurar chances thake this one the precursor to Gandhian ashrams in India Tolstoy farm buli kwa at a particular I would say it was a যেনেকে আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক সত্যাগ্ৰহটো এটা ফৰ্ম হয় তেনেকে টলষ্টয় ফৰ্ম ৱাজ য'ৰ পৰা গান্ধীজীয়ে ইনস্পিৰেশ্যন লৈছিলে টু ফৰ্ম আশ্ৰমছ ইন ইণ্ডিয়া এটা টলষ্টয় ফৰ্ম বেলেগ এজন মানুহে কৰা সেইখিনি আমাক কেতিয়াও নুসুধে অ'কে বাট ইউ কেন ষ্টিল চেক যে একজেক্টলি কোন মানে হেৰি আছিলে বাট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ মই বাৰু সেইটো বেছি ডিছকাছ নকৰোঁ চ' এই পইণ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে টলষ্টয় ফাৰ্ম যোনটো আছিলে দেট ৱাজ এ প্ৰিকাৰ্চাৰ দেট মিনছ গান্ধীজীয়ে যোনখিনি আশ্ৰম ইণ্ডিয়াত বনাইছিলে okay he gutekhini ajani sabarmati hoy gol kochabe heri hoy gol all of those ashrams tar inspiration to asle Tolstoy farm okay Tolstoy farm asile and ebla general information hoy teneke iman exam ot nelage okay but just for the link hetu hekane moi yat add kori thwa ase etia Gandhi ji apnaloke kitab kekhon and the what you call this the journals the newspapers একদম উইদাউট এনি ফেইল মনত ৰাখিব ওকে এই কেইখনমানটো ইয়াত আছে আৰু এইটো য়াং ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিছিলে কেইখনমানটো আছে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন ইণ্ডিয়া য়াং ইণ্ডিয়া হাৰিজনটো চবেই জানেই আৰু নৱজীৱন আছে এইখন প্লিজ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো মই নিউজ পেপাৰ হিচাপত যোনটো এটা মোক হেৰি দিছিলোঁ it is also in the PDF it is added in the group please go and check that যদি আপোনালোকে লাষ্টত সময় পোৱাও নাই প্লিজ at least নিউজ পেপাৰখন চাই যাব alright this I told you প্ৰবাসী ভাৰত দিৱস Mahatma Gandhi visited Assam 4 times. It was important. Hoy. Assam history to ami etu pohisil modern history. Okay, this is important. Etu apnaloke monot rakhibo as it is. First visit to asla 1921, 1926. Okay, 1921 plus 5, 1926. Okay, then 1934. All right,
এণ্ড আৰু এটা আছিলে 1946 য়েছ অ'কে 1946 নাও চি ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা মনত কৰা ট্ৰিক এটা আছে গান্ধীজীৰ যিমানকেইটা মুভমেণ্ট আছিলে অ'কে নন কৰ্পৰেশ্যন আমি সেইটোৱে পঢ়োৱা নাই নন কৰ্পৰেশ্যন চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ অ'কে তাৰপিছত ডিৰেক্টলি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট সেই তিনিওটাৰে আছে পাছে গান্ধীজী এবাৰ এবাৰ আহিছে ইয়াতে এক্সট্ৰা যোনটো এটা মাজত আছে সেইটো আছে 1926 এইটো চবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ 41st কংগ্ৰেছ ছেশ্যন যোনটো হৈছিলে again like I said Indian National Congress INC যোনটো ফাৰ্ষ্ট কংগ্ৰেছ ছেশ্যন হৈছিলে হেতু আপোনাৰ হৈছিলে ইয়াতে আৰু that particular কংগ্ৰেছৰ যোনজন প্ৰেসিডেন্ট আছিলে হেতু মনত ৰাখিব আয়াঙ্গাৰ because অসমৰ বাবে APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay and the year is 1926 but 1921 অতহে ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে হেতু মনত ৰাখিব বহুতে ভাবে যে কংগ্ৰেছ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কংগ্ৰেছ ছেশ্যন যেতিয়া পাণ্ডুত হৈছিলে গুৱাহাটীত সেইবাৰে গান্ধীজী ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে বা তেনেকুৱা নহয় 1921 অতহে ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে যেতিয়া নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট সেই নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ টাইমলাইনটো যদি মনত ৰাখে হেতু টাইমলাইনতে অসমত আহিছে খালি এটা তাত ফল ইট ডাজ নট ফল ইন প্লেচ বিকজ 1926ত হেতু সময়ত কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট হোৱা নাই হেতু সময়ত কোনো ধৰণৰ স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামৰ কোনো এটা কম্পোনেণ্ট নাই বাট জাষ্ট এটা কংগ্ৰেছ ছেশ্যন ফৰ্ম হৈছিলে হেতু সময়তো গান্ধীজী had come to Assam okay please remember it that way 1921 1934 এইটাটো মনত থাকিবই সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স 1931 ৰ পৰা 33 লৈকে হয় তেতিয়া 1934 আহিছিলে নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট 1921 ত হয় তেতিয়াও 1921 22 অফ কোৰ্স তেতিয়াও গান্ধীজী অসমত আহিছিলে আৰু লাষ্টত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰু হেতু টাইমত 1942 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই ইণ্ডিপেন্ডেন্সৰ সময়লৈকে 1947 46 তেনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিব তেতিয়াও গান্ধীজী একদম ইণ্ডিপেন্ডেন্স হোৱা আমাৰ দেশ স্বতন্ত্ৰ হোৱাৰ জাষ্ট এক বছৰ আগতে Gandhiji came to Assam, okay, in 1946. Please মনত ৰাখিব, okay. And ইয়াতে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে এভৰি টাইম যেতিয়া আহে তেতিয়া এজেণ্ডাটো কি হয় অসমত যেতিয়া এভৰি টাইম আহিছিলে তেতিয়া এজেণ্ডাটো কি হয় ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া 1921 ত আহিছিলে তেতিয়া দিছ ওৱান APCC কৈছিলে APCC হৈছিলে আপোনাৰ অসম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কি আছিলে প্ৰভিন্সিয়েল মই পাহৰিছো টোটাল ফুল ফৰ্মটো পাহৰিছো APCC okay so হেতু আপোনালোকে চাবচোন এবাৰ Assam Provincial Congress Committee yes okay APCC which later turned into আমাৰ INC লগত merge হৈ যায় okay so first যেতিয়া আহিছিলে again the motto was যে অসমত non corporation movement অসমক যাতে ইনক্লুড কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে দি মেইন মোটো অফ মহাত্মা গান্ধী যোনটো মেইন মোটো আছিলে হেতু আছিলে okay that অসমতো যাতে 1921 ত যোনটো আমাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট হৈ আছিলে সেইখন আপোনাৰ প্ৰমোট কৰিবলৈ অসমকো এড কৰিবলৈ that time he came so like I said যদি আপোনালোকে মুভমেণ্টটো মনত ৰাখে ইয়াৰটো বাই ডিফল্ট মনত থাকিব 1926 ত অকল কংগ্ৰেছ ছেশ্যনটো এটেণ্ড কৰিব আহিছিলে APCC আপোনাৰ যোনটো আমাৰ অসম প্ৰদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি আছিলে সেইখিনি এটেণ্ড কৰিলে 1921 ত 26 ত কংগ্ৰেছে আমাৰ APCC merges into Congress okay with Congress and then that year আমাৰ কংগ্ৰেছ ছেশ্যনটো হয় হেতু কৰিবলৈ আহিলে 1926 ত then third of 1934 of course civil disobedience movement ase passe ahe and then 46 ot quit india movement time ot ahe ar he homoyt eta important kand hoy what was the important event at the inauguration hoisile kasturba gandhi national memorial trust and the gram sevikas vidyalay okay এই বস্তুটোতে আপোনাৰ যোনটো আমাৰ হৰিজন সমাজৰ ৰিলেটেড এটা ষ্টেপ ইয়াত হৈছিলে ওকে হেতু বস্তু যদি মনত ৰাখে মেইন ইভেন্ট হৈছে ফাৰ্ষ্ট যে কস্তুৰবা নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট যোনটো আছিলে ওকে কস্তুৰবা তেখেতৰ ৱাইফৰ নাম আছিলে সেই ট্ৰাষ্টটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু লগতে গ্ৰাম সেৱিকাস বিদ্যালয় ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ওকে অল অফ দিস वाज ৰিলেটেড টু হৰিজন সমাজ so you can remember it that way this is important মনত ৰাখিব অসমত গান্ধী কেতিয়া আহিছিলে অলৰাইট নেক্সট হৈছে গান্ধীজীয়ে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যোনটো হেৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে what was the freedom struggle এটা freedom struggle like I said MCQ point of view from মক আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব গান্ধীজীৰ প্ৰিন্সিপাল মতে তিনটা নে চাৰিটা মানে হেৰি মেথড আছিলে তিন চাৰিটা মান মেথড আছিলে এটা হৈছে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স এটা হৈছে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক এইবিলাক আগতে কেতিয়াও দেখা নগৈছিলে আগতে কি চলি আছিলে প্ৰেয়াৰ পিটিশন এণ্ড প্ৰটেষ্ট that was moderates এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেথড হয় আৰু নহলে যদি moderates যদি মেথডটো এপ্লাই নহয় তেতে এক্সট্ৰিমিষ্ট মেথডছ বিলাক ট্ৰাই কৰা হৈছিলে যত ৰেভলিউশনাৰী এক্টিভিটি দেখো বাট গান্ধীজী ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম he started some novel methods to make the British বা জুনে হক to agree to his demands okay it's not just British যদি কাৰবাৰ লগতো কিবা যদি demands or expectations আছে কিবা যদি আমাৰ reform লাগে then he introduced some novel methods
and every method has its own philosophy, which we cannot discuss in depth for prelims, of course. But mains কাৰণে আপোনালোকে সেই philosophy to চাব okay for example for first one was civil disobedience okay civil disobedience ত হয় যেতিয়া they will break a law okay civil disobedience civil মানে আমাৰ যোনটো normal আমি যোনটো যোনটো normal প্ৰশাসন আছে বা normal laws আছে সেই laws খিনি break কৰা okay that is disobedience মানে নামানে okay so that is disobedience কিন্তু non corporationত law break নহয় হেতু মনত ৰাখিব there are very thin line of differences in these philosophies non corporation যেতিয়া কৰে non corporation মানে আমি লগত থিয় হৈ নিদিও we will not cooperate okay we will not agree আমি একেটা হিকিটাকে মান্তি হৈ নলওঁ কিন্তু non corporationত কি হয় law to opposite team টোৱে ভাঙে okay team বুলি কৈছো আৰু যোনজন মানুহ আমি যাৰ against আমি protest কৰো সেই মানুহজনে law এটা already ভাঙি দিয়ে বা ধৰি লওক কিবা যদি ভাইলেট কৰে বা কিবা এনেকুৱা অদ্ভুত ধৰণৰ এটা নিয়ম উলিয়াই দিয়ে যোনটো কমন মাসেছৰ কাৰণে বা সোসাইটিৰ কাৰণে ইট ওয়াজ নট ভেৰি ফিজিবল ওকে at that point of time কি কৰে যোনটো বস্তু ল টু ভাঙি পেলে সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল ওকে ভেৰি ভেৰি সিম্পল ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ দিনত যদি কৈ দিয়ে যে স্কুলৰ মানে ষ্টুডেন্টস বিলাকে সাপোজ ছোৱালী এন্ট্ৰি ল'ব নালাগে ওকে ছোৱালী এন্ট্ৰি ল'ব নোৱাৰে এখন পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলে কয় আমি ছোৱালী এন্ট্ৰি বা ছোৱালী এডমিশন নলওঁ অকল 10 জনীহে লওঁ so that is them who is breaking the law what are they doing the school itself has broken a law of equality okay so in that scenario we can protest je nohoy ami swali pothame so that is and we will not cooperate with your law whatever law you have made we will not cooperate so that is called a non cooperation okay that we will not cooperate with the law that has already been broken but juntu amar spirit of nai juntu amar society hitor spirit of nai okay that is non cooperation but civil disobedience or the those who protest they will break the law for example salt making was a law juntu mane je kuno ghorat salt banabo nware nimok banabo nware so gandhiji broke the law by making the salt okay so that is a very minor difference between civil disobedience and non cooperation hunger strike is of course obe jane juntu bhuk hartal boli koy it hunger strike or philosophy to অলপমান এই ধৰণৰ হয় যে মানুহ এজনে যেতিয়া হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰে তেতিয়া মানে মই নাখাও মই গুটেই ফালৰ পৰা যিমান প্ৰতাৰণা হৈছে যিমান এজন পাৰ্টিকুলাৰ এটা সোসাইটি যদি কিবাটা ফেস কৰিছে ওকে ইফ দে আৰ ফেসিং সাম কাইন্ড অফ মিসট্ৰিটমেন্ট তো সেই গুটেই সোসাইটিৰ এটা আই উইল সে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ নিচিনা হৈ পেলাই মই নিজকে নিজৰ দেহাক কষ্ট দিয়াতকৈ ডাঙৰ হেৰি I would say that তেনেকুৱা ধৰণৰ ধুলক হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক মানে the person will not eat drink anything so সেই ধৰণে ষ্ট্ৰাইক কৰিলে কি হয় the philosophy is that মই নিজে নাখাই মেলি হৈ পেলাই as a representative okay without using any violence because you made that particular law so মানুহ এজনে নিজকে শাস্তি দিয়াতকে ডাঙৰ শাস্তি কোনো ধৰণৰ নাই নিজে নাখাই মেলি যদি কোনোবাই তেনেকে থাকে then the person who has made him do it okay in every religion that tatke beshi dangor pap na thake tenekwa dhorna ta philosophy thake and again I'll not go in depth into this but just minor to mo kodisu why I'm telling you this because every civil disobedience of non cooperation hor tate he principle to mool mantrote apnaloke he situation to monot rakhibo lagibo okay নহলে you will keep on forgetting যদি আপোনালোকে মনত ৰাখি দিয়ে যে ওকে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মানে ল ব্ৰেকিং তেতিয়া আপোনালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনসিডেন্টটো ম্যাচ কৰি লব পাৰিব যেনাতে ল ব্ৰেক হৈছিলে নে নন কৰ্পৰেট কৰিছিলে নে কৰ্পৰেট কৰা নাছিলে বিকজ তাত কনফিউজন হৈ যায় যে প্ৰথম সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স কি আছিলে প্ৰথম হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কেতিয়া আছিলে নন কৰ্পৰেশ্যন কেতিয়া আছিলে সেই বস্তুকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সেকেন্ড ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত হৈছিলে ওকে থাৰ্ড কোন কেজন মানুহ ইনভলভ হৈছিলে ইটস আ সেম প্ৰটোকল ইউ ক্যান ইউজ দ্য সেম টেকনিক টু ৰিভাইজ হিষ্ট্ৰী দ্য পাৰ্সন হু ইজ ইনভলভড the people who are involved of course gandhiji jodio involved ase tente logote ar kunba kejaman involved ho thakibo second hoise je what was the agenda hetu apnaloke monot rakhibo lagibo jodi civil disobedience hoise tete kihor karone hoise non cooperation jodi hoise kihor karone hoise and the third is the year okay year you have to remember the first civil disobedience junto hoy that is champaran etu moi eta heri mode monot rakho 𝐀𝐏𝐒𝐂 okay first civil disobedience is the first satyagraha okay in champaran eta jaga asile in bihar tate indigo dia nasile mane indigo force korisile grow koribole eta yat keyword monot rakhibo champaran satyagrahate eta particular system asile 𝐀𝐏𝐒𝐂 direct question ahe 𝐀𝐏𝐒𝐂 system is involved in which of the following movements বা which of the following মানে কি কয় to আপোনাৰ freedom struggles তেনেকে component ত কোট এটো দেখা যায় 𝐀𝐏𝐒𝐂 system মানে 3 out of 20
okay 3 out of 20 মানে 20 ভাগৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ ওচৰত যদি 20 সাপোজ ল্যান্ড আছে মাটি আছে তাৰে 20 ভাগ যদি 20টা ভাগ কৰো তাৰে 3টা ভাগত কিন্তু বাই ডিফল্ট ইন্ডিগো গ্ৰো কৰিব লাগিব okay indigo was a dye again like I said বহুত short of মই কৰিছো indigo was a dye যোনটো মানে ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেটত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে আৰু সেই ইন্ডিগোটো তেহেঁতি তাত গ্ৰো নকৰে লাইক একদম মৰ্নিং সৰি একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ মই সেশন তাত কৈছিলো যে মোষ্টলি ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক ইণ্ডিয়াত নিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা নিয়া হৈছিলে এণ্ড ইউৰোপত গৈ পেলাই বা ব্ৰিটেইনত গৈ পেলাই তাত তেহেঁতি সেই ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি পেলাই দে মেড দ্য ফাইনেল গুডছ আৰু সেইখিনি এগেইন ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত দে ৰিচল্ড ইট চ' সেই চিনাৰিঅ'টোতে ইণ্ডিগো ৱাজ ওৱান অফ দ'জ ডাইজ উইচ ৱাজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন দি ব্ৰিটিছ মাৰ্কেট আৰু সেইটো ইয়াত ইণ্ডিয়াত গ্ৰ' হৈছিলে এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল 20 ভাগত 3 ভাগত ইণ্ডিগো গ্ৰ' কৰাটো ইণ্ডিগো লগোৱাটো কম্পালচৰি আছিলে এতিয়া ইণ্ডিগো লগালে কি হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ য'ত ইণ্ডিগো গ্ৰ' কৰে আৰু ওচৰ পাছে মাটিটো বেয়া হৈ যায় সেইটো ভাবে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে সদায় ইণ্ডিগো গ্ৰ' কৰাটো নিবিচাৰে সদায় ভাবিছিলে ইণ্ডিগো গ্ৰ' কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি সকলৰ বহুত ক্ষতি হৈছিলে অ'কে চ' the idea was that wait let me remove this yeah the idea was যে ইণ্ডিগো যদি আমি গ্ৰ' নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে ফ'ৰ্চ যোনটো কৰে সেই বস্তুটো দোজ পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ দোজ পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া পেজেণ্টছ আছিলে দে ডিড নট এগ্ৰি উইথ ইট চ' দে ৱেণ্ট টু গান্ধীজী ওৱান অফ দোজ ইয়াতে কেইজনমান আমাৰ বিহাৰৰে লোকেল মানুহ কেইজনমান আছিলে দে ৱেণ্ট অ'কে ইমান নাম চাম নুসুধে চ' আই এম নট গ'য়িং ইন টু ইট চ' সেইখিনি তেতিয়া গান্ধীজীয়ে সেই ইনষ্টেঞ্চতে কৈছিলে ডেট গ্ৰ' নকৰোঁ ত' চি হু ইজ ব্ৰেকিং দ্য ল ইজ টু গ্ৰ' ইণ্ডিগো কিন্তু গান্ধীজীয়ে ক'লে যে য়েছ দিছ ইজ ৰং অ'কে তাতে তাহাঁতি বহুত ৰেভিনিউ হেৰি কৰি দিয়ে যদি গ্ৰ' নকৰে যদি হেৰি নকৰে তাৰ ওপৰত বহুত ডাবল ৰেভিনিউ লগাই দিছিলে চ' সেইখিনি নট ডাবল ৰেভিনিউ একজেক্টলি মানে ৰেভিনিউ বহুত লোৱা হৈছিলে তেনেকৈ কৰি পেলাই চ' গান্ধীজী থট ইট ৱাজ ইন হিউমেন এনেকৈ তিনকাঠীয়া যোনটো ছিষ্টেম আছিলে দেট ইজ নট ভেলিড অ'কে আৰু সেই ছিষ্টেমটো ভুল হৈ পেলাই ভাবি পেলাই হি আস্ক দি পেজেণ্টছ টু নট গ্ৰ' ইণ্ডিগো so they broke a law okay so that is why it is said it is the first disobedience কিন্তু যদি আমি ফাৰ্স্ট নন কৰ্পোৰেশ্যনটো চাওঁ তাতে কি হয় নন কৰ্পোৰেশ্যনত কি হৈছিলে যেতিয়া খেদা বুলি কোৱা জেগা এটা আছিলে গুজৰাট তাতে ইমেন্স এটা বহুত ডাঙৰ ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ হৈ গৈছিলে ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ হৈ যোৱাৰ মতে এটা ৰুল আছিলে যে সেই বছৰ যোনটো আমি লাগান যোনটো দিছিলে যেন মুভিখন চাগে চাইছে সেই লাগানটো বা সেই ৰেভিনিউটো সেই বছৰ বা সেই টেক্সটো সেই বছৰ তেহেঁতি দিবলগীয়া নহয় এইটো এটা নিয়ম আছিলে কিন্তু ইভেন ডিস্পাইট ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ যোনখিনি অথৰিটিজ আছিলে তেহেঁতি ক'লে যে নহয় 100% গোটেইখিনি আমি টেক্স বা লাগান তেহেঁতি দিব লাগিবই চ' ইন দিছ কেছ লটো কোনে ভাঙিলে অথৰিটিজে ভাঙিলে অ'কে চ' ইটছ অলৰেডি ৰিটেন হিয়াৰ sorry okay the authorities they refused to grant remission due to crop failure junto already law asile okay so in that scenario the idea was gandhiji college nai ami kono dhonor tax nidiu so here they did not cooperate but law break kora nai okay law break already hoi goise ar he law break kora karne we will not cooperate with them I hope you are getting the idea here okay so he karne first non corporation to kintu kheda hoy okay karne cooperation olop k pronounce kore ar kheda k so hetu ta mo eta hodai jodi baki khini pahuriu jay at least enekwa dhonor mnemonic eta mon rakhibo civil champaran okay first civil disobedience champaran satyagraha satyagraha to again hebla concept ami na jao hekini amar ethics of part hoy aru principles kini amar mains of part hoy so we will not delve into it second hoise apnalokor non corporation মই তো ফার্স্ট সেখানে কইছো সো দ্যাট আপোনালোকে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স আৰু নন কর্পোরেশন কেটা যাতে খেলিমেল না লাগে ফার্স্ট যোনটো হয় প্লিজ মনত ৰাখিব দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড নন কর্পোরেশন খেদা কে টাইপত অলপ প্রনাউন্সিয়েশন উসাসৰি আছে দেন আছে আমাৰ আলাহাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক হেতু আমাৰ হেৰিত হৈছিলে দিস ওয়াজ নট ওকে এটো মনত ৰাখিব আলাহাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক ওয়াজ নট উইথ দ্য ব্ৰিটিছ এটো বহুত কনফিউজন ৰাখিলে ওকে বাকি দুটা ব্ৰিটিছৰ লগতে হয় ইউৰোপিয়ান মানে হেৰি আছিলে মৰালিটি ইস্যু আছিলে ইউৰোপিয়ানৰ লগত প্ৰবলেমৰ ইস্যু আছিলে বা যি ধৰণৰ আমাৰ দেখো প্ৰবলেমটো আছিলে বাট আলাহাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক ওয়াজ not with the Europeans it was between mill owners and the workers okay mill owners and workers tate first hunger strike hoisile again amar tetia 1918 not okay mill strike eta hoisile jot 50% wage hike asile 50% nukhuji pla 35% eta leke settlement eta hoa asile hebla kiman nuhude but jodi apnaloke sabo pare then definitely mane heri sabo mane ene register karone apnaloke hetu bostu so ebar short form side দিব পাৰে okay but not very necessary ইয়াত এটা third important personally kita মনত ৰাখিব okay ইয়াতে আপোনাৰ
যোনটো চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ আছিলে তাত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু কেইবা ধৰণৰ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ ইনভলভ হৈ আছিলে তেনেকে এক্সেক্টলি নুসুধে বাট এনি জাষ্ট ৰিডিং এটা কৰি থ'ব তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ MCQ অহাৰ চান্সেছ কম কিন্তু আহিলে সেইটোৱে আহিব যে ফাৰ্ষ্ট সত্যাগ্ৰহ হয় নে ফাৰ্ষ্ট মিল ষ্ট্ৰাইক হয় মানে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হয় নে ফাৰ্ষ্ট খিদা সৰি নন কৰ্পৰেশ্যন হয় দ্যাট ইউ হেভ টু সি অ'কে আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইকত আপোনাৰ মিল ৱৰ্কাৰ্ছ আছিলে য'ত অনুসূয়া সাৰাভাই বুলি কোৱা এজন হেৰি আছিলে তেখেতে আপোনাৰ তেখেতৰ ককায়েকৰ সেই মিলটো আছিলে এণ্ড ভনীয়েকে উইথ দি ৱৰ্কাৰ্ছ মিলি পেলাই ফাৰ্ষ্ট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকটো কৰিছিলে য'ত লাষ্টত 35%ত গৈ পেলাই ৱেজ হাইকটো হয় অ'কে দেট ইউ কেন চি এগেইন নৰ্মেল ষ্টৰী নিচিনাই পঢ়ি থ'ব দেন খেদা সত্যাগ্ৰহত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ এজন আছিলে দেট ৱাজ বল্লভভাই পেটেল বল্লভভাই পেটেলে সেই গোটেই সত্যাগ্ৰহটো লিড কৰিছিলে অ'কে আৰু ইয়াতে এটা মনত ৰাখিব গান্ধীজী ৱাজ দি স্পিৰিচুৱেল হেড মানে হৈছে নিজে গৈ পেলাই তাত কৰা নাছিলে বাট যোনটো গান্ধীজীৰ যোনখিনি ফিলচফি আছিলে তাৰে বেচিছত গৈ পেলাই এই সত্যাগ্ৰহটো হৈছিলে অ'কে মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰটেষ্টটো হৈছিলে চ' সেইটোত সেই পাৰ্টিকুলাৰ খেদা সত্যাগ্ৰহ কিন্তু মেইন লিডাৰজন আছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল okay he was a hardcore Gandhian philosophist lastলৈকে he had followed Gandhian principles so this was the initiation jot start হৈছিল ইয়াতে কেইটামান other Gandhians আছে সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে এইখিনি ইমান এক্সামত তেনেকে they will not ask year you have to remember okay এটা মই শৰ্টকাট কওঁ 17 and 18 see গান্ধীজী আহিছিলে 1914 around okay 1914 around তাৰ পিছত আপোনালোকে যিমান 19 টো ফিক্স কৰিয়ে দিব okay হেতুটো ফিক্স কৰিয়ে দিব যিমানখিনি হৈছে মোষ্টলি আপোনাৰ 17 18 19 okay then 2021 ত হৈছে আপোনাৰ নন কৰ্পৰেশ্যন দেন ডিৰেক্টলি 30s মানত হৈছে CDM মানে চিভিল ডিsobedience মুভমেণ্ট আৰু ডিৰেক্টলি 42 মানত হৈছে আপোনাৰ what is it the Quit India movement so see you have to remember these particular few wait 1915 okay 1915 আহিছে চাগে হয়তো but মই যিমান মনত আছে 1914 হে মনত আছে I am not sure এবাৰ চাই ল'বচোন বাৰু ঠিক আছে আচ্ছা 1915 দি আছে না সৰি হা ঠিক আছে চলো 1915 জানুৱাৰীত দিছে ৰিটাৰ্ণ okay ঠিক আছে সো 1915 ধৰি লওক বাট তাৰ পিছত যোনখিনি আছে সেইখিনি মনত ৰাখিব 17 18 19 okay 21 22 30 and 42 এইকেইটা হৈছে মেইন মুভমেণ্ট কেইটা ইয়াৰ মাজৰ সময় গুটিখিনি আছে ইয়াৰ মাজৰ সময় বহুতখিনি আপোনাৰ ইনসিডেন্টস আছে okay but major যোনকেইটা ইনসিডেন্ট আছে যোনটো MCQ আহিব সেইকেইটা এইখিনি হয় আৰু তাৰে ভিতৰত 17 18 ৰ 1917 and 1918 ৰ আমি এই তিনটা ইভেন্ট চালো next main event was in 19 okay 1919 so 17 is done 18 ত আমি চালো যোনটো ফাৰ্স্ট ন্যাশনাল মুভমেন্ট স্টাৰ্ট হয় ন্যাশনাল মুভমেন্ট হিচাপে these are all local movements আৰু এটো আমি ইউজুয়ালি ইন আ ভেৰি ইনফৰ্মাল ৱে কওঁ যে এটো গান্ধীজীৰ নেট সেশন নিচিনা নেট প্ৰেক্টিস নিচিনা যেনে ক্ৰিকেটাৰ্স বিলাক কয় যে ইট ওয়াজ লাইক আ নেট প্ৰেক্টিস সৰু সৰু জায়গাবিলাকত সত্যাগ্ৰহ কনসেপ্টটো ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰা যায় সেই বস্তুৰ প্ৰেক্টিস কৰা হৈছিল দেন preparatory phase on isna then in 1919 juntu first agenda loa hoisile and then there only Gandhiji had started satyagraha on a national basis eibila kono dhorone national event nohoy please remember okay national event nohoy only just like I said first kun kita first to higita hisabe 1917 1918 hi bostu to apnaloke MCQ point of view pra sai lobo all right 1919 not first juntu eta incident hoisile that was one particular law juntu hoisile act hisabe asile anarchical and revolutionary crimes act eta yar juntu in depth details ase again mains karone lage kintu just to etwe hoy because hetu homoy bahut revolutionary activity hoy gosile right revolutionary activity ami already salu jot dhoi log robbery hobo pare kiba dhonor attack korile assassination korile teneka dhonor activities bahut bari gosile and British like I said hoda eta bhoy asile je 1857 revolt or nisna jate কেনেবা ধৰণেও তেনেকুৱা কিবা এটা ইভেন্ট আহিব নালাগে okay so they all যেতিয়া তেনেকুৱা কিবা এটা হয় they will always try to suppress it by making some acts okay আৰু ইয়াতে এটা বহুত act আছিলে the act was anarchical and revolutionary crimes act 1919 ইয়াৰে nickname টো হৈছিলে Rowlatt act okay Rowlatt actor মতে যি কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ revolutionary activity যদি দেখা যায় আৰু সেই revolutionary activity যদি suspect to কৰে সেই suspect কৰাৰ মানে শককে দায়ৰে পে ভি ৰাখি পেলাই হে বেসিস লৈ পেলাইও that particular person can be jailed first of all jail to কৰিব পাৰিবই লগতে ট্ৰায়াল মানে কি হয় আমি যেনেকৈ চাও কোৰ্টত ট্ৰায়াল হয়
right? Appeal hobo, trial hobo, then মানে ধৰি লওক সেন্টেন্সটো দিয়া হয়, but in this case trial নহয়, only on basis of যদি শাক হৈছে যে ইয়াত এইজন মানুহ চাগে ইনভলভ হ'ব পাৰে, লগালগ জেল হ'ব, লগালগ সাজা. So that was inhuman, that was violating human rights, and Gandhiji found it as a etu black act বুলি কৈছিলে যে human rights or threaten কৰা এটা বহুত let's I mean এটা attack হয় in the name of Rowlatt Act, and that he started protesting. The Rowlatt Act হোৱাৰ যেতিয়া হৈছিলে, it was around 6 April তেনেকুৱা টাইমত 1990, মই exactly date টো পাহৰিছো, but 1919 এপ্ৰিল মাহতে around তেতিয়াতে he announces that এটা particular আমি strike কৰিম, মানে hunger strike কৰিম, and hunger strike কৰিম, but গোটেই যোনটো সত্যাগ্ৰহৰ যোনটো protocol আছিলে সেই গোটেইখিনি গান্ধীজীয়ে প্লেচ কৰিলে, আমি then সত্যাগ্ৰহ কৰিম, okay, and we'll protest, and everything was pre-planned. So around February, April something around, I think মই ইমান মাহটো মনত নাই, নালাগে বাৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, but still just for মানে information. And at that point of time, Gandhiji had started the announced a particular মানে act to start hob, act against আমি protest কৰিম, that was announced. But in the time কি হ'ল, যেতিয়া গান্ধীজী সেই hunger strike দিলে, announce কৰি পেলাই, the movement গান্ধীজী ওচৰ পাছৰ ঠিক আছে যোনখিনি announce কৰিছিলে, গান্ধীজী নিজৰ ফালৰ পৰা definitely hunger strike কৰিছে, সত্যাগ্ৰহ কৰিছে, that is fine, but the লাষ্টত যোনখিনি আমাৰ হেৰি আছিলে, লাষ্টৰ টাইমত দেখা গ'ল এপ্ৰিলৰ লাষ্টৰ পিনে বা that particular month য'ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, সেইটো টাইমত দেখা গ'ল যে entire movement became violent. যোনখিনি all over the country বাকি যোনখিনি জায়গা আছিলে তাতে কিন্তু they did not use non-violence, যোনটো আমাৰ গান্ধীজীৰ মেইন motive আছিলে, that on the basis of non-violence only they will do protest. That motive was not fulfilled. So as a result, gutte all over the country, okay, and at that point of time there was another incident, hetu time mote there was another incident called the Jallianwala Bagh, okay, he time mote he incident duta hoy, which because of that and because of these two particular reasons Gandhiji had to call off the meeting, okay. Again I'll repeat, prothom kotha to hoise that Rowlatt Act, without any case, without any trial, they will directly on the basis of suspicion directly kori dibo under, and trial hunai apply sentence kori dibo. So Gandhiji thought this was a black act because of its threatening to the human rights. Third kotha to hoise, Gandhiji he announced that dekhete non violence or through ba hunger strike ba satyagraha through a particular act to protest koribo, kintu that only remained till the confinement of Gandhiji's acts, kintu baki all over the country it became violent, okay. After that violence emerged, violence hoar babe eta bostur problem dekha gol je Gandhiji hetu koisil that he had done an Himalayan blunder. Etu eta term e koy junto of course apnaloke pisot ki holo means or etu use koribo lage hoda, that Himalayan blunder boli koisile, okay, Himalayan blunder. Rowlatt Act against or junto satyagrahar junto weapon boli koy dekhete, he weapon to Indians bilago hatot di pelai eta Himalayan blunder koisile, because Indians did not understand the gist, did not understand why or what was the main principle behind non-violent satyagraha, hetu bostu gom napale, and as a result violence broke out. So entire meaning junto Rowlatt Act against or junto entire meaning asle that was lost, and that time Gandhiji had to call it off. Aru he মোমেণ্টতে তেতিয়া টাইমতে এপ্ৰিলৰ সেই 14-15 যোনটো আমাৰ বেসাখী টাইম হয়, সেইটো টাইমতে জেলিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰো লগতে হয়, সেইটো সবে জানেই অফক'ৰ্ছ, যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ জাগা আছিলে ইন পাঞ্জাব, জেলিয়ানৱালা বাগ, য'ত নেকি আপোনাৰ এটা ইভেণ্ট হৈছিলে, তাতে বেসাখীৰ কাৰণে সব মানুহ, অ'কে. চ' এট দেট পইণ্ট অফ টাইম the people had gathered, tate just eta peaceful eta demonstration koribo boli bhabi pelai adapt korisile, tat log khaisile, kintu bhabi pelai je tatu violence hobo, hetu bhabi pelai general daira hi pelai tate soboke warn korisile, but warning diar agote he thought that that will become a violent meeting, so he opened fire. So bahut innocent aru teneka etu kahani tu sobe jane sage of course, teneke tu nuhudhe bahut mane he bostu tu exam to nuhudhe, but just for the gist. But kiho karone hoisile he event to kiho karone bhai protest to kiho karone hoisile hetu apnaloke monot rakhibo. Saifuddin Kichliu buli koa ejon aru Satyapal buli koa ejon dujon leader asle jar arrest hoi goisile, okay.
during this time only, okay, A to Imane around on paper to taheti of course some 300 400 note korisile, but actual in terms of junto hotai amar Indians claim kore tetiar pora je around 1300 to 1100 amar deaths hoisile. সেই particular এটা event to হোৱাৰ পিছত some people renounced or some people I would say to protest that particular act, যেনেকে for example Rabindranath Tagore, he had renounced his knighthood আগতে ব্ৰিটিছে দিয়ে, okay, Gandhiji withdrew the, okay, of course এটো কৈছে ও এটো লিখা আছে, it called it a Himalayan plunder, he returned the 𝐀𝐏𝐒 gold medal, এটো ব্ৰিটিছাৰ্ছে দিছিলে, এটা Boers war হৈছিলে, okay, এটো 1899 around more date to year to exactly পাহৰিছো, Boers war বুলি কয়, BOERS. তো that point of time he had provided ambulances, মানে পিচ কিপিঙৰ নিচিনা আছিলে বস্তুটো, চ' সেইটো টাইমত সেই এম্বুলেঞ্চেছ এণ্ড যোনখিনি চলজাৰ্ছ ইনজাৰ্ড হৈছিলে সেইটো কাৰণে সেইটো টাইমত গান্ধীজীয়ে বহুত হেল্প কৰিছিলে। ইট ৱাজ নট ইন ইণ্ডিয়া, সেইটো আগতে হৈছিলে যেতিয়া তেখেতে চাউথ আফ্ৰিকাত আছিলে, তেতিয়া টাইমৰে কথা 1899 মানত। আৰু সেই ব'ৱাৰ্ছ ৱাৰটোতে গান্ধীজীৰ যোনটো এটা হিউমেনিটিৰ বাবে যোনটো কাম কৰিছিলে সেইটো কাৰণে হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড দি 𝐀𝐏𝐒 এৱাৰ্ড, আৰু সেই এৱাৰ্ডটো তেখেতে ঘূৰাই দিছিলে। অ'কে, অল অফ দিছ ৱাজ ইন প্ৰটেষ্ট। হাণ্টাৰ কমিশ্যন বুলি কোৱা এটা 1920 এপইণ্ট কৰিছিলে টু চি দি জেনুইনিটি অফ দি জালিয়ানৱালা ইনচিডেণ্ট, যে সঁচাকৈ সেইটো ৰাইট হয় নে ৰং হয়। আৰু ইউ মাষ্ট বি ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজ, বাট একচুৱেলি ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলো এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিডেণ্টটোৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট বহুত কণ্ডেম কৰিছিলে। বাট দেন দেৰ ৱাজ অলছ' এ গ্ৰুপ অফ পিপল যোনে around কিমান মানে ব্ৰিটিছ পাউণ্ড উঠাই পেলাই ডাইৰক কোনো ধৰণৰ অফক'ৰ্ছ প্ৰচিকিউশ্যন নহ'ল, তেতিয়া ডাইৰক কোনো ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চো হোৱা নাছিলে। আৰু সেই জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰটোৰ কাৰণে হি ৱাজ গিভেন এ ক্লিন চিট, খালি ৱাপছ হি ৱাজ ব্ৰট বেক টু ইংলেণ্ড এণ্ড ছাছপেণ্ডো হোৱা নাছিলে, ইনফেক্ট নাথিং, no action was taken basically. So they considered it one of the most, although the entire world considers it, even among the British Parliament যোন কেইজনমান আছিলে তেখেতো ডেফিনেটলি জেনেৰেল ডায়াৰক দুখিত ধৰিছিলে that this was very inhuman on anybody's part, সেইটো কোৱা হৈছিলে। But one group of the Britishers Parliament, they also তাহাঁতি গোটেই পইচা উঠাই মেলি কিমান পাউণ্ড উঠাই মেলি they had saved Dyer from getting convicted, okay, সেইখিনি নালাগে, বাট জাষ্ট ফৰ ইনফৰমেশ্যন। চ' গান্ধী অহাৰ পিছত তিনিটা বছৰ আপোনালোকে দেখিলে 17, 18, 19, এতিয়ালৈকে তিনিটা বছৰ হৈ গ'ল। 17ত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চম্পাৰণ আছিলে, 18ত মিল ষ্ট্ৰাইক আৰু খেদা হয়, দিছ ৱাজ লাইক আ প্ৰেক্টিছ ছেশ্যন। এণ্ড দেন 1919ত প্ৰথম ৰাউলেট এক্টৰ এগেইনষ্টৰ সত্যাগ্ৰহাৰ মেইন যোনটো ইভেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, গান্ধীজীৰ যোনটো হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ফিলচফি যোনটো আছিলে অল অভাৰ নেশ্যনেল লেভেলত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, বাট ইট ৱাজ এ ফেইলিয়াৰ বিকজ 1919তে জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ হয়, আৰু তেখেতসকলে ইণ্ডিয়ানছ এজ এ নিউ ৱেপন দে কুড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি এচেঞ্চ অফ, দে কুড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ টু ইউজ সত্যাগ্ৰহ, অ'কে। So then Gandhiji started deciding that first they'll have to prepare, the Indians have to be prepared for satyagraha, only after that they will be able to use this as a weapon against the British, okay. So he time to bitorte from 1919 to 20 he started doing constructive work buli koa eta thake, jot first mind setup manuhor mind setup to Gandhi philosophy to first buji pabole manuhor mind setup to change koribole he started working on it, okay. সেই পাৰ্টটোৰ বিষয়ে আমাৰ কুৱেশ্যনছ কেতিয়াও নাহে। নেক্সট ইজ মণ্টেগু কেম্ছৰ ৰিফৰ্মছ, এইটো পলিটি পাৰ্টে হয় বাট ষ্টিল এড কৰা হৈছে, আৰু এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ডায়াৰ কি, এইটো আমি অলপ ডিছকাছ কৰিছোঁ ফ্ৰম পলিটি পইণ্ট অফ ভিউ, সেইখিনি আপোনালোকে চালে হ'ব। দেন উইল কাম ডিৰেক্টলি টু, যেনেকৈ মই ক'লোঁ 1919ত ৰাউলেট হয় এণ্ড 21, 22ৰ পৰা ডিৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট হয় খিলাফত নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট। ইয়াত আপোনালোকৰ যোনটো মই ডিফাৰেঞ্চটো ক'লোঁ যে ফাৰ্ষ্টত ৰাউলেট এক্টত হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে, অ'কে, ছেকেণ্ডত নন কৰ্পৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, all right, and then 30s they will the event of civil disobedience will happen, okay. Eta ma apnalok difference already koisule, non corporation jetia already government e kiba ta bhul kore and they the social society or the people will not cooperate with it, okay. Then civil disobedience on the other hand ulta to hoy, the mob or the mane society or the people, they are going to break a law in protest of what was already there, okay. So that was it. এতিয়া আপোনালোকে non-corporation movement actually it started from a different movement which is called Khilafat. Okay, Khilafat movement হৈছিলে আমাৰ Turkey and যোনখিনি Turkey Muslims আছিলে আৰু তাতে যোনজন আমাৰ
লিডাৰ থাকে, মুছলিম লিডাৰ থাকে, তেখেতক ইমপ্ৰিজন কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ লগতে কিবা এটা অন দি ৱৰ্ল্ড, অ'কে, নট ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যু এটা আছিলে যোনটো ইউজুৱেলি আমাৰ এক্সামত তেনেকৈ নুসুধে। সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুটোৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আই উড চে মানে ইম্পেক্ট কৰিছিলে অন দি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি বিকজ অফ দ্য মুছলিম লিডাৰ্ছ, অ'কে, মুছলিম লিডাৰ্ছ কিছুমানক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে, অ'কে। আৰু সেই বস্তুটোকে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ইভেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া খিলাফত বুলি কৈ পেলাই, খিলাফত মানে হৈছে গ'য়িং এগেইনষ্ট, অ'কে, সেইটো বস্তুৱে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইণ্ডিয়াত ইন 1919 which later became the non-cooperation movement. Initially সেইটো non-cooperation movement বুলি originally নাছিলে, okay. First demands was this favorable treaty for Turkey, মানে টাৰ্কিৰ যোনজন তেখেতৰ মুছলিম যোনজন লিডাৰ আছিলে, অ'কে, কেলিফত যাক কয় CALIPHAT, যোনজন আছিলে তেখেতক আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে এণ্ড থিংছ ৱাৰ হেপেনিং এট এ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী লেভেল। চ' দেট পাৰ্টিকুলাৰ ডিমাণ্ড এটা আছিলে ইণ্ডিয়াটো যে টাৰ্কি ফেভৰেবল ট্ৰিটমেণ্টত হ'ব লাগিব। পাঞ্জাৱত কিছুমান ৰং ডুইংছ হৈছিলে, এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ স্বৰাজ, দিছ ৱাজ দি লাষ্ট ইভেণ্ট। এইটো লেটাৰ ফৰ্ম হয়। ফাৰ্ষ্টত ইট ৱাজ দিছ ওৱান, এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট এটা আছিলে য'ত ইণ্ডিয়াত ৰিলেট কৰি পেলাই দে ষ্টাৰ্টেড প্ৰটেষ্টিং এগেইনষ্ট ইট, অ'কে। চ' দেট ইজ ৱাই ইট ৱাজ কল্ড খিলাফত। ডিউৰিং দ্য টাইম গান্ধীজীয়ে চালে যে যোনটো মেইন ইভেণ্ট, যোনটো মেইন তেহেঁতৰ গান্ধীজীৰ যোনটো এটা প্ৰটেষ্ট আছিলে দেট দি ইণ্ডিয়ানছ হেভ স্বৰাজ, অ'কে, সেই বস্তুটো যোনটো আছিলে that was starting to be lost. সেইকাৰণে খিলাফতৰ পৰা গান্ধীজীয়ে পিছতকে নন কৰ্পৰেশ্যনটো ছেপাৰেটলি লৈ আনে এণ্ড দেন দ্য ডিমাণ্ড অফ স্বৰাজ কেম আপ, অ'কে। চ' সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইনিচিয়েলি নন কৰ্পৰেশ্যন চিধা চিধি নাছিলে, ইট ৱাজ নট এগেইনষ্ট দি ব্ৰিটিছ। ফাৰ্ষ্ট দি এজেণ্ডা ৱাজ ডিফাৰেণ্ট। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিষ্ট্ৰীত এটা পইণ্ট হৈছিলে য'ত টাৰ্কি খেলিফতজনক লগত ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল কৰা নাছিলে, চ' সেই ডিমাণ্ডটোৱে ইণ্ডিয়াত আছিলে, অ'কে। এণ্ড দেন অভাৰ দ্য টাইম ৱেন গান্ধীজী চ দেট দিজ পাৰ্টিকুলাৰ ডিমাণ্ডছ হেভ টু বি they have to be more centric to Indians point of view, তেতিয়া সেই বস্তুটো শিফ্ট কৰি পেলাই প্ৰপাৰ নন কৰ্পৰেশ্যন কৰি দিয়ে, অ'কে। দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। টেকনিক্স কি ইউজ কৰিছিলে সেইখিনি মনত ৰাখিব, অ'কে। ইট ইজ নন কৰ্পৰেশ্যন চি, চ' দে উইল নট কৰ্পৰেট উইথ হোৱাট এভাৰ ল দি গভৰ্ণমেণ্ট ইজ মেকিং, অ'কে। চ' সেইটো কেছতে বয়কট বুলি কোৱা বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হয়, অ'কে। বয়কট হয়, ইয়াতে উইমেন ইনভলভমেণ্ট আছিলে, মনত ৰাখিব। গান্ধীজী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হু কুড ইনভলভ উইমেন। একৰ্ডিং টু হিম ইণ্ডিয়ানছৰ যোনটো মেইন কেপাচিটি আছে, মেইন ষ্ট্ৰেংথ আছিলে, সেইটো উইমেনৰ হাতত আছিলে। সেইকাৰণে সকলো মহিলাসকলক ইনভলভ কৰাটো তেখেতৰ এটা মেজৰ মটিভ আছিলে, অ'কে। জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটিৰ কাৰণে তেখেতে বহুত আগৰ পৰাই সেই বেচিছটো ৰাখিছিলে। দেন অল অফ দিছ পইণ্টছ আৰ দেয়াৰ, এইবিলাক আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাব পাৰে। এটা মনত ৰাখিব যে নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট ৱাজ এ ছাকচেছ ইনিচিয়েলি। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নন কৰ্পৰেশ্যনটো মানে ভাইলেঞ্চ নকৰি পেলাই the system or the entire movement, it was going at a good pace, okay. সবে কি বয়কট কৰিছিলে সেইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে। টাইটেলছ এবলিছ কৰিছিলে, লয়াৰ্ছ বিলাক, স্কুলছ বিলাক, এইটো সময়তে আপোনাৰ আকৌ ইউনিভাৰ্চিটি স্কুলছ এণ্ড নেশ্যনেল স্কুলছ সেইবিলাক খোলা হৈছিলে, অ'কে। চ' সেইখিনি চব হৈ আছিলে, বাট এট দ্য ছেইম পইণ্ট ওৱান বিগ ইনচিডেণ্ট হেপেণ্ড ইন চৌৰি চৌৰা, য'ত again the movement became violent, okay, on February 5, এই ডেটটো মনত ৰাখিব, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। 1992 সেইবাবে এই চৌৰি চৌৰা উত্তৰ প্ৰদেশত যোনটো এটা লোকেল মানুহখিনিয়ে এটা পুলিচ ষ্টেচন গোটেই জ্বলাই দিয়ে, আৰু সেই পুলিচ ষ্টেচন জ্বলাই দিয়াৰ বাবে 22জন পুলিচমেনৰ মৃত্যু হয়। আৰু সেইটো সময়তে দে ষ্টাৰ্টেড the entire movement was called off. Now you can understand one thing here, that non-cooperation যদি আমি চাওঁ, চৌৰি চৌৰাত no doubt উত্তৰ প্ৰদেশত আছিলে, সেই পইণ্টত সেইখিনি এলেকাত ডেফিনেটলি ভাইলেঞ্চ হ'ল, কিন্তু অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি নন ভাইলেঞ্চ হৈ আছিলে, অ'কে। অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি গান্ধীজী প্ৰট'কলৰ মতেই বস্তুটো হৈ আছিলে, বাট ষ্টিল গান্ধীজী ৱাজ ভেৰি এডামেণ্ট উইথ দিছ প্ৰিন্সিপলছ। ইভেন ইফ গোটেই ইণ্ডিয়াত ইমানলৈকে কোৱা হয় যদি নন কৰ্পৰেশ্যন চলি থাকিলে হয়, তেতিয়া 1947ত যোনটো আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছোঁ সেইটো হয়তো 1922তে পাই গ'লো হয়, অ'কে। কিন্তু গান্ধীজী ৱাজ এ ষ্টঞ্চ নন ভাইলেনিষ্ট অফক'ৰ্ছ, আৰু সেইকাৰণে মানে সেই নন ভাইলেঞ্চৰ মূল মন্ত্ৰটো হাতত ৰাখিবলৈ, সেইটোৰ মতে যাবলৈ যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিডেণ্টে যে গোটেই প্ৰিন্সিপলটো আগেইনষ্ট হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে মুভমেণ্টটোৱে কল অফ কৰি দিয়ে, অ'কে। চ' ডিউৰিং দেট টাইম ইনফেক্ট গান্ধীজী ৱাজ এৰেষ্টেড এণ্ড আফটাৰ দেট দি নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট ৱাজ কল্ড অফ। কিন্তু বাকী লিডাৰ্ছসকলে কৰি আছিলে, ন' ডাউট, ইভেন ইফ হি ৱাজ ইন জেইল, বাট বাকীবিলাকসকলে ডেফিনেটলি এইটো বস্তু কণ্টিনিউ কৰি আছিলে। এণ্ড দেট ৱাজ দ্য টাইম যোনখিনি ইন দি এবচেঞ্চ অফ গান্ধীজী, যেতিয়া গান্ধীজী জেলত আছিলে, সেইটো সময়তে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্ট অফ স্বৰাজিষ্ট এণ্ড ন' চেঞ্জাৰ্ছ কেম আপ।
there were one set of people who were pro Gandhi আৰু বাকি সকলে কৈ আছিলে that আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট জইন কৰিব লাগে ওকে আমি এনেকে মব কৰি পেলাই এনেকে আমি মুভমেণ্ট কৰিলে নহব আমি লেজিসলেটিভ জইন কৰিব লাগিব only then we can become or we can gain our motives Gandhiji was not যদি আপোনালোকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিখনো চাই ইনফ্যাক্ট কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিখনতো গান্ধীজি মেম্বাৰ নাছিলে Gandhiji never wanted to join politics all he did was join the congress okay but he did not join the parliament he did not join চাব গ'লে ইমান ডাঙৰ এজন লিডাৰ বাট at that point of time also তেখেতে কোনো ধৰণৰ legislative methods কাৰণে they did not join because he thought that political বস্তুটো power আহে আৰু power আহাৰ লগে লগে মানুহে নিজৰ কথা ভাবে and that point of time only they will lose interest in gaining freedom for the people so he had a very strong philosophy like that but there were a group of people who thought definitely আমি যদি legislative join কৰো then also আমি power কাৰণে greedy নহৈ পেলাই we can work for the people okay and you would be shocked in the way that যদিও গান্ধীজি হে বস্তু এপ্লাই কৰিছিলে যোনখিনি মানুহ legislative join কৰিছিলে Gandhiji was totally against it but despite the fact that Gandhiji কৈছিলে যে power you know when great power comes of course তাতে আপোনালোকৰ বহুত greed আহিব পাৰে then power greed তে আপোনালোকে মানুহৰ যোনটো আজি দিনৰ actually political scenario এটা হৈ যায় sometimes so that might happen and in that scenario the what is interesting is that those people who joined the legislative councils actually proved Gandhiji wrong in the very initial stages they started doing very constructive work যোনখিনি কাম গান্ধীজিয়ে গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক কৰি আছিলে লেজিসলেটিভৰ থ্ৰু অলসো যেনেকে তেহেঁতি ক্লেইম কৰিছিলে যে আমি গৈ পেলাই লেজিসলেটিভ চেঞ্জ কৰিম আৰু তাতে গৈ পেলাই আমি প্লেচ কৰিম ডিমাণ্ডছ গভৰ্ণমেণ্টখন চেঞ্জ কৰিব পৰাকে that had actually happened or had to truly hoisile and Gandhiji had agreed that yes these people can go ahead with legislative work but they will do Gandhiji junkhini pro Gandhian asile tekher hokole definitely okol constructive work koribo without joining politics but jun hokole pisot ke politics join korisile tehetor bhal kam dekhi pelayo Gandhiji hoisile and he also agreed that yes that kind of work can also be done but not everyone because not everyone jun ke jon goisile tekher hokol obviously they were truly humanized with the fact that আমি জেনেকে হলো স্বতন্ত্ৰতা লবই লাগিব হেতু বস্তু তেহেতৰ আছিলে সবৰে হয়তো সকলোৰে হয়তো নহবও পাৰে okay so from this part we will do tomorrow এখিনি আমাৰ last part এটা আছে till the August offer asile and then we will have the cabinet and Mountbatten plan and then history hetu complete হৈ যায় okay so like I said এখিনি আপোনালোকে just date and organization basis of jodi kiba amar important leader ase hekine apnaloke sabo despite I mean apart from that teneke ite Gandhian history Gandhian apnaloke dekhise bahut important information nai but mains or karone absolutely yare apnalok konai komo 20-15 piece or eta page note mane eta heri total note boni jabo kintu from prelims point of view stick to very normal things a date and again the event personality like that okay hekine jodi apnaloke kore more than enough so I'll close the session here sorry so if you have any doubts you can let me know